USA. So, without any delay, let us welcome Mr. Murthy Garu and Mr. Krishnaraj Bhatt Garu. Hi, both of you. Heartiest welcome to Telugu NRI Radio. Namaste, Sowjanya ji and Telugu NRI Radio viewers. Namaste. Namaste, Krishnaji. Namaste, everyone. Namaste, Murthy Garu. Namaste. So yes, thank you so much for your team, for your organization, for giving us this wonderful opportunity to interview and know more about Shankara Nethralaya and its services in USA. So first of all, let me talk to Mr. Murthy Garu, who is the Vice President. So yes, Murthy Garu, good afternoon. How are you, sir? Namaste, Andy. Thanks, Andy. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మా శంకర్ నేత్రాలయ దాని నోబుల్ మిషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ అండి మీకు మీ శ్రోతలకి. నిజంగా అది మా అదృష్టం అండి, ఎందుకంటే బాలాగారి ద్వారా మాకు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి ఈ సదవకాశాన్ని అందించిన థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అయితే మరి మూర్తి గారు, మనకి శంకర్ నేత్రాలయ అంటే మన భారతదేశంలో ఉంది, చాలా పలు చోట్ల ఉంది. మరి ఇది అమెరికాలోని స్థాపించడానికి కారణాలు చెప్పే ముందు అసలు ఈ నేత్రాలయ, శంకర్ నేత్రాలయ ఈ సంస్థలోకి, ఈ ఆర్గనైజేషన్ లోకి మీరు ఎప్పుడు వచ్చారు అండ్ దీంతో మీకున్న అనుబంధం గురించి మాకు చెప్తారా? నేను వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఒక 12 ఏళ్ల కిందటి నుంచి ఉన్నానండి ఆర్గనైజేషన్ లో. నేను ఒక 20 ఏళ్ల కిందట ఇండియాలో బ్లైండ్ స్టూడెంట్స్ హాస్టల్స్ లో న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్, బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇవ్వటము అటువంటివి చేస్తూ ఉండేవాడినండి. సో ఆ క్రమంలో ఇక్కడ గుడిలో ఒకసారి శంకర్ నేత్రాలయకి ఫండ్ రైజింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నేను వెళ్ళాను అనమాట. సరే మేము కూడా ఎట్లాగూ బ్లైండ్ వాళ్ళు రిలేటెడ్ దాంట్లోనే పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి మేము కొంచెము డొనేషన్ ఇచ్చాము. సో దట్ కేమ్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజర్స్. అప్పుడు వచ్చి వాళ్ళు మీరు మీ చేసే పని గురించి తెలిసింది, ఇక్కడ శంకర్ నేత్రాలయ కూడా కొంచెం హెల్ప్ చేస్తారంటే మంచి పని ఎక్కడైనా పర్వాలేదండి అని స్టార్ట్ చేశానండి. అలాగా స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ అవేర్నెస్ తీసుకురావటము, ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీలో ఫండ్స్ రైజ్ చేయటము అలా చేస్తుంటే సో ట్రస్టీ అయ్యాను. తర్వాత ట్రస్టీ అవ్వమన్నారు. తర్వాత కరెంట్లీ సర్వింగ్ యాజ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ శంకర్ నేత్రాలయ ట్రస్ట్ అండి. వెరీ గుడ్ సార్, వెరీ గుడ్. నిజంగా బ్లైండ్ పీపుల్ కి అండ్ ఇలాగే కంటికి సంబంధించిన చాలా ప్రాబ్లమ్స్ తో బాధపడే వాళ్ళకి సర్వీస్ చేయడం వెరీ గ్రేట్ ఆఫర్, నిజంగా గ్రేట్ సర్వీస్ అండి. Wish you all the very best and thank you, sir. So yes, Krishnaraj Bhatt ji. So yeah, thank you so much for giving us this opportunity. So yes, Krishnaraj ji, so can you just explain our listeners that how long you are being associated with Shankar Nethralaya and what is your experience being a secretary in this organization? Namaste, Sowjanya ji and all the Telugu NRI radio listeners. Thanks for giving us an opportunity to talk about the organization. I have been a trustee of Shankara Nethralaya USA since 2017. I was a trustee, then I was a joint secretary, joint treasurer, and now I am secretary. However, I have been volunteering for Shankara Nethralaya since the year 2010. I came in touch with Shankara Nethralaya because of the founder, Sri S.V. Acharya. He lives in Maryland, where I live. So I went to one of the events which was organized by Shankar Nethralaya USA, which was a dance competition in the University of Maryland. And I happened to talk to Mr. Acharya. I was drawn by his, the noble vision to help the poor, the patients in India to get eye surgery, because eyesight is the main thing for any human being. Without it, he cannot even function. And the one of the things about is in India, in world's blind population is like half of it is in it. It's like such a bad thing. So we are helping the patients in India to get the eye surgery through the fundraising. So I was drawn to it. I'm happy that I'm part of this noble cause. Okay.
Superb. Thank you so much, Krishna ji, for explaining about you and your association with this organization. So getting back to మూర్తి గారు అయితే మనకి ఈ సేవా సంస్థలు అనేవి చాలా ఉన్నాయి. భారతదేశంలోనే కాదు, అమెరికాలోనే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా సేవా సంస్థలు అనేవి చాలా ఉన్నాయి. అందులోని మీరు స్పెషల్ గా అసలు ఈ నేత్రాలయలోని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు? అండ్ అప్పటికి అంటే మీరు జాయిన్ అయినప్పటికీ ఇప్పటికి ఇందులోని మీరు చూస్తున్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి? సేవలు అంటే ఎన్ని విధాలుగా మెరుగుపడ్డాయి, ఇంకా ఎటువంటి చేంజెస్ తెద్దాం అనుకుంటున్నారు వీటిలో? ఓకేనండి, చిన్న క్లారిఫికేషన్ అండి. కృష్ణరాజ్ భట్ గారి మదర్ టంగ్ కన్నడ, అందుకనే ఆయన ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతున్నారు అంటే తెలుగు శ్రోతలకి కదా. సో అదే ఓకే, మీరు అడిగింది బ్లైండ్ రిలేటెడ్ వాటిలోనండి. ఇది ఎందుకు ఎంచుకున్నారు అంటే ఎనీ నోబుల్ కాజ్ కు సర్వీస్ చేయాలని ఒక ఇది ఉందండి. ఎందుకంటే మనకి ఆ దేశం చదువు చెప్పింది, దాని మూలంగానే ఈ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇప్పుడు వచ్చింది. సంథింగ్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ బ్యాక్ టు ద సొసైటీ అన్న దాంతో ఒకసారి ఇట్లాగా పనిచేస్తుంటే కొన్ని ఎన్జిఓలతో ఇట్లాగా బ్లైండ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళతో పనిచేసే అవకాశం వచ్చిందండి. అట్లాగా ప్రయాణం సాగింది. ఎందుకంటే ఆ కాజుకి పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ కాజుకి పనిచేసే వాళ్ళు తెలియటము, వాళ్ళు మనం చేసే వర్క్ చూసి మీరు మా ఆర్గనైజేషన్ కొంచెం హెల్ప్ చేయండి అని అంటం జరిగిందండి. దీనికి రీజన్ ఏంటంటేనండి, ఎవ్రీ థర్డ్ బ్లైండ్ పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ అన్ ఇండియన్ అండి, ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్. మనది ఇండియాది రఫ్ గా చూస్తే 1/6 పాపులేషన్ ఉంది కదండి. అంటే ప్రపోర్షన్ టు ద వరల్డ్ చూస్తే మనకి ట్వైస్ ఉందండి బ్లైండ్నెస్. అన్ఫార్చునేట్ ఇందులో 65 to 70% ఆఫ్ ది బ్లైండ్నెస్ ఇస్ ప్రివెంటబుల్ బ్లైండ్నెస్. అంటే క్యాటరాక్ట్స్, అంటే ప్రాపర్ గ్లాసెస్ లేకపోవటము, వెరీ క్యూరబుల్ ఇదనమాట. దట్టు శంకర నేత్రాలయ జస్ట్ $65 కి ఒక క్యాటరాక్ట్ చేయగలుగుతుందండి. అవన్నీ చూసిన తర్వాత $65 ఈజ్ అ వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఎన్ఆర్ఐస్. సో మనం ఇట్లాగా ఫ్రెండ్స్ లోను ఫ్యామిలీలోను అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చి మనము చేయటం మొదలు పెడితే కొన్ని వందల మందికి వస్తుంది కదా అని అట్లాగా స్టార్ట్ చేసామండి. ఇప్పుడు అది వేలల్లోకి వెళ్ళింది. మీరు ఇంకోటి అడిగారు, నేను చేరినప్పటికీ ఇప్పటికీ ఏంటి తేడా అని. మేము చేరినప్పుడు మోస్ట్లీ ఇట్ యూస్ టు బి లైక్ 1 patient at a time అన్న టైప్ లో ఉండేదండి. ఇప్పుడు మేము స్కేల్ అవ్వగలిగాము. శంకర నేత్రాలయకు ఉన్న యునీక్ ఫీచర్ మొబైల్ ఐ సర్జికల్ యూనిట్. ఓకే, ఓన్లీ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి పర్మిషన్ ఉందండి. అంటే రిమోట్ ప్లేసెస్ లో కూడా వెళ్ళి ఆపరేట్ చేసేది. త్రూ అవుట్ ఇండియా ఓన్లీ శంకర నేత్రాలయ హ్యాస్ దట్ పర్మిట్. అక్కడ ఏంటంటేనండి 2 బస్సులు వెళ్ళి ఫీల్డ్ లోనే హాస్పిటల్ గా మారిపోతాయండి. అక్కడ ఒక 2 weeks క్యాంప్ లాగా చేస్తారు. సో ఆ విలేజ్ లోను చుట్టుపక్కల విలేజెస్ లో పేషెంట్స్ ని స్క్రీన్ చేసి, 1,100 మందిని స్క్రీన్ చేసి, అక్కడే వెంటనే ఎవరైతే క్వాలిఫై అవుతారో అంటే వాళ్ళ మెడికల్ పారామీటర్స్ అవన్నీ చూసి 150 నుంచి 200 మందికి అక్కడ ఫీల్డ్ లోనే ఆపరేట్ చేస్తారండి. క్యాట్రాక్ట్స్ చేసి పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కేర్ అవన్నీ చేసిన తర్వాత వస్తుంది. సో ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ రిమోట్ విలేజెస్ లో వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళకి డాక్టర్ దగ్గరికి ఎట్లా వెళ్ళాలి ఏంటి తెలియని వాళ్ళని కూడాను సర్వ్ చేస్తామండి. దట్ గివ్స్ అస్ ఇమ్మెన్స్ సాటిస్ఫాక్షన్. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అది తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, జార్ఖండ్ అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉందండి ఆ ఫుట్ ప్రింట్. ఇప్పుడు త్రూ అవుట్ ఇండియాలో ఆ ఫుట్ ప్రింట్ ని పెంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నామండి. అది. ఓకే, సూపర్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. దిస్ రియల్లీ వండర్ఫుల్ సర్వీస్ యు ఆర్ ఆఫరింగ్ టు లైక్ ఇప్పుడు కళ్ళు లేని వాళ్ళకి కానీ, లేకపోతే కంటికి సంబంధించిన ఎన్నో రోగాలకి బాధితులైనటువంటి వాళ్ళకి కానీ ఈ నేత్రాలయ ద్వారా మీరు చాలా సర్వీసెస్ అందిస్తున్నారు. అందుకు నిజంగా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. సో నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు కృష్ణాజీ. సో కృష్ణాజీ, can you tell us what is the significance of 4-star and what is the reason behind that achievement? Okay, thank you for asking that question. The 4-star rating is given by an organization called Charity Navigator.
This is a independent organization which rates all the charities based in the USA. So there are 1-star, 2-star, 3-star, and 4-star. There are 4 different categories. 4-star means it is exceptional, outstanding. So I'm happy to say Shankara Nethralaya USA has they did a scoring of our various parameters. I'll explain what those parameters are. We got 90 out of 100. So that puts us in the highest category of the charity organizations in the USA. They basically score us on 4 important parameters. One is called impact and results. So that is what is the impact it is having, right, on the target community. So it's evident, like every day in Shankara Nethralaya, there are about 3,000 patients are treated as outpatients, and about 300 surgeries are conducted every day. The half of these surgeries are conducted free of cost for the patients, and these surgeries are done by the same surgeons, even though he's a VIP or a poor person who is receiving the treatment for free. It is done by, there is no discrimination. It's the same kind of care, same operating room, same surgeon, same care. It is done like really well, right? That is the impact and results. And the second is accountability and finance. So they also measure, they also check all our accounting, our statements. So being a charity based in the USA, we have to file our returns. It's called Form 990, which we have to submit to the IRS every year, and we have to state how much income we are getting and how much we are spending. So one thing about Shankara Nethralaya USA, maybe one unique thing, one of the best things which I like is, out of whatever the donations we receive, our operating expenses are less than 3%. So 90% of what the money we get, it goes to the patient care, which is recognized by Charity Navigator. Then the next is leadership and adaptability. So we have 34 trustees all over the USA, from coast to coast, from west coast to east coast, right? We have it's like well-recognized names. They're very dedicated. None of them are paid. We are all working voluntarily. But very well-known persons in the society. And finally, culture and one more thing. This organization is in 1988. We started Shankara Nethralaya USA. So it is work, continuously every year. It is working to the benefit of the poor patients. And finally, culture and community, and that is it has a very good culture that is very transparent. Everything what donors need is in the website, and any information, any finance, anything we can provide. So that's why we have the highest rating. Superb, sir. That's wonderful, really. Yes, I'll get back to you a little later. Now let's go talk with Murthy garu. So Murthy garu, ఈ MESU అంటే మొబైల్ ఐ సర్జికల్ యూనిట్ అంటే ఏంటి? అడాప్ట్ ఏ విలేజ్ అంటే ఏంటి? అలాగే ఎవరైనా స్పాన్సర్ చేయొచ్చా? దానికి పద్ధతి ఏంటి? అంటే దానికి తాలూకా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి? చెప్పగలరా? షూర్ అండి. సో ఎవరైనా స్పాన్సర్ చేయొచ్చండి. ఇది యుఎస్ లో 501c3 ఆర్గనైజేషన్. సో మీరు ఇచ్చిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ $1 ట్యాక్స్ డిడక్టబుల్ అండి. అది మీరు త్రూ అవర్ సైట్ shankaranetralaya.usa.org నుంచి అయినా చేయొచ్చండి. ఆర్ యూ కెన్ ఎవరినైనా ఆ వెబ్సైట్ లో మా డీటెయిల్స్ అన్ని ఉన్నాయి. మమ్మల్ని ఎవరినైనా కాంటాక్ట్ చేసినా కూడాను, మీరు ఎవరైనా చెక్ రాయాలనుకున్నా అవన్నీ కూడా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయండి. లేకపోతే ఆన్లైన్ పేమెంట్ కూడా ఉందండి త్రూ ఆన్లైన్ పోర్టల్. ఓకే. సో మేసు అనేది మొబైల్ ఐ సర్జికల్ యూనిట్ అండి. అది మన ఐఐటి చెన్నై వాళ్ళతో కలిసి కొలాబరేట్ అయ్యి డెవలప్ చేసిందండి. ఇవి 2 బస్సుల్ని
ఫీల్డ్ హాస్పిటల్ లాగా తీసుకెళ్తారండి. ఒకటేమో ప్రిపరేటరీ యూనిట్ కింద ఉంటుంది, ఒకటేమో మొత్తం మొత్తం అక్కడ ఆపరేషన్స్ చేస్తారనమాట. అక్కడ ఫీల్డ్ లోనే అంతా దాన్ని క్లీన్ గా చేయటం అదంతా బై ఎనీ స్టాండర్డ్ చేస్తారు. సో దాని మూలంగా ఏంటంటే చాలా మంది పూర్ పీపుల్ వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్ పోగొట్టుకుని రావడానికి ఇష్టపడరు అనమాట. సో అక్కడికే వెళ్ళటం మూలంగా రిమోట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీలోకి పూర్ పేషెంట్స్ ని రీచ్ అవడానికి ఛాన్స్ దొరికింది మాకు. సో యాజ్ ఎ సెడ్ ఐఐటి చెన్నైతో కలిసి కొలాబరేట్ చేసి డెవలప్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ అండి. ఇప్పుడు అడాప్ట్ ఏ విలేజ్ అంటే అదొక ప్రోగ్రాము. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేస్ హాస్పిటల్ యూనిట్ చెన్నైలో ఉంది, ఇప్పుడు ఒకటి హైదరాబాద్ లో పెడతానికి ట్రై చేస్తున్నాము, కలకటాలో మెయిన్ సెంటర్ ఉంది. అట్లాగే మెయిన్ బేస్ హాస్పిటల్ కి ఒక 500 కిలోమీటర్స్ లోపలైతే కనుక $12,500 పెడితే అక్కడ వాళ్ళు కోరిన వాళ్ళ విలేజ్ లో ఒక 11 days to 14 days క్యాంపు జరుగుతుందండి. దానికి 2 ఆప్థాల్మాలజిస్టులు, రఫ్లీ అబౌట్ 20 టెక్నీషియన్స్ వస్తారండి ఆ 2 weeks ప్రోగ్రామ్ కి. 500 కిలోమీటర్స్ కంటే ఎక్కువైతే కనుక కొంచెం $15,000 అవుతుందండి, ఎందుకంటే ఈ స్టాఫ్ అంతా తీసుకెళ్ళాలి, అవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. బట్ వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ దోస్ థింగ్స్. ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఎవరైనా కానీ ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ ఊర్లో కానీ ఏదన్నా సేవ చేయాలి అనుకుంటే వాళ్ళకి ఒక మార్గం కల్పిద్దామని ఇట్లాగ అడాప్టివ్ విలేజ్ చేసామండి. ఇప్పుడు వీఆర్ ప్లానింగ్ టు ఎక్వైర్ 1 more మేసీ యూనిట్ సో దట్ ఇంకా అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ కూడా కవర్ అవుతుందని అదండి ఇప్పుడు జరుగుతుంది. సూపర్ సార్, సూపర్ అండి, చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అసలు మీసు గురించి చాలా వివరాలు మాకు అందించారు. అండ్ లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు కృష్ణ గారు. So Krishna garu, what is your primary role as a secretary in this organization, and what type of approaches you take to bring the awareness about this organization, Nethralaya? Okay. The first, the most, we in Shankara Nethralaya USA, like I said, we have 34 trustees all around the USA. So every other month, every 2 months, we all meet over Zoom call. So my main work is to have these meetings and take the minutes of the meeting. That's one thing. The second thing is I'm based in Washington DC area. So we conduct several fundraising events in this region. So to coordinate those fundraising events, and third, to publicize the activities of Shankara Nethralaya. So we use email, we use WhatsApp groups, and we use radio, TV programs to propagate the philosophy of Shankara Nethralaya. And also another job is to coordinate if any other places want to have fundraising, to give them resources. These are my primary jobs. Superb. That is not a small thing. Being a secretary or a vice president or a president, anything, any role you are playing in a organization like this, each and every role is very precious, because we are, as a volunteers, we are just offering our services to people like blind people or poor people who cannot afford any amount for their eye surgery or eye treatment or anything. So yes, very great job you are doing. Wish you all the very best for that. సో మూర్తి గారు, యా, మీరు చెప్పండి. ఇప్పుడు ఈ మేసు లాంటి ఎన్నో సర్జికల్ యూనిట్స్ ని రన్ చేస్తున్నారు, అండ్ అలాగే చాలా రకాలుగా మీరు ఐ సర్జరీస్ కానివ్వండి, ఐ ట్రీట్మెంట్స్ కానివ్వండి, ఉచితంగా లేదా చాలా తక్కువ ధరకి పేదలకి అందుబాటులో ఉండే ధరలకి కావచ్చు మీరు అందిస్తున్నారు ఎన్నో సేవల్ని. మరి ఇన్ని సేవల్ని మీరు వాళ్ళకి అందించడానికి మీకు నిధులు ఎక్కడి నుంచి సేకరిస్తున్నారు, అండ్ ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి మీతో పాటు ఇంకా ఎంతమంది సభ్యులు ఉన్నారు ఇందులో? మాతో పాటు కృష్ణరాజ్ భట్ గారు చెప్పినట్టు 35 మంది ట్రస్ట్ ఉన్నామండి. ఆయన చెప్పినట్టు మాకెవ్వరికి శాలరీ అటువంటిది ఏది ఉండదండి. మేమంతా హానరీగా వాలంటీర్స్. ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఉండాలని ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ, వీఆర్ ఆల్ వాలంటీర్స్.
సో ఇందులోకి వచ్చే వాళ్ళు కూడాను సర్వీస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళే వస్తారు. సో మేము పర్సనల్ గా మేము కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాము, ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాము. ఇయర్లీ ఏదన్నా ప్రోగ్రామ్స్ పెడతాము, అంటే క్లాసికల్ డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ కానీ, క్లాసికల్ వోకల్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ అటువంటివి పెట్టి ఇండియా నుంచి పెద్ద సింగర్స్ ని పద్మభూషణ్ లెవెల్ వాళ్ళని కూడా తీసుకుని వచ్చి ఇక్కడ కాన్సర్ట్స్ పెట్టి ఆ అవేర్నెస్ ద్వారా డబ్బులు రైజ్ చేస్తామండి. సో రఫ్ గా మేము శంకర నేత్రాలయకి ఇండియాలోను ఇక్కడ చెప్పి ఒక 25 కోట్ల వరకు రైజ్ అవుతే అందులో 1/3 శంకర నేత్రాలయ USA ద్వారానే రైజ్ అవుతుందండి. ఒక $1 million ప్లస్ రైజ్ చేస్తాము. దాని మూలంగా చూస్తే కనుక ఒక $65 క్యాటరాక్ట్ అంటే యూ డూ ద మ్యాథ్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ కి క్యాటరాక్ట్ స్పాన్సర్ చేయటం కానీ. క్యాటరాక్ట్ ఈజ్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, బికాస్ దట్ ఈస్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లం. అలా ఇంకా గ్లాకోమా కానీ అవన్నీ, ఐఎమ్ నాట్ మెడికల్ పర్సన్ కాబట్టి నాకు అంత డీటెయిల్స్ లేదు. అంటే వీళ్ళు ఈ కాజ్ పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి ఐ పిక్డ్ అప్ ఫ్యూ వర్డ్స్. శంకర నేత్రాలయ ఓన్లీ ఇక్కడ క్యాటరాక్ట్ అంటే వెరీ రెగ్యులర్ ప్రొసీజరు, చాలా కాంప్లికేటెడ్ ప్రొసీజర్స్ కూడా చేస్తుందండి. ఇండియాలో పబ్లిష్ అయ్యే రీసెర్చ్ పేపర్స్ ఇన్ ద ఆప్థాల్మాలజీ ఫీల్డ్ 20% ఆఫ్ ద రీసెర్చ్ పేపర్స్ కమ్ ఫ్రమ్ శంకర నేత్రాలయ అండి. అండ్ 1/8 of the ophthalmologists or optometrists or what you call are trained through Shankara Nethralaya. So Shankara Nethralaya has a huge role in Indian ophthalmology. Okay. So అది ఇప్పుడు మేము గూగుల్ వాళ్ళతో కూడాను ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా త్రూ ఫోటోస్ తీసి ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఆ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ లో కూడాను గూగుల్ chose 2 organizations and we are proud to say that we are one of the organizations అండి. ఈవెన్ సుందర్ పిచాయ్ కూడాను ఒకసారి శంకర నేత్రాలయ కొలాబరేషన్ గురించి ఆయన గూగుల్ కాన్ఫరెన్స్ లో కూడా చెప్పారనమాట. ఈ AI ద్వారా ఎట్లాగా నాట్ ఓన్లీ ఐ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్, జనరల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా తెలుస్తాయంట ఈ రెటీనా అని వాటిని అది చేయడానికి. ఆ రీసెర్చ్ కూడా చెప్తామండి. Okay, super, very good. So yes, coming back to Krishnarajji. So Krishnarajji, so on behalf of like this Shankara Nethralaya, so your organization is conducting Mahashivratri special virtual devotional concert, right, on February 19th? Yes. Yes. So could you explain about how you are like organizing this special event, Mahashivratri, being a different organization, Shankara Nethralaya. So, and if anybody want to donate for this special concert, so what is the process for that? Okay. Yes, we are conducting the Mahashivratri special. There are several singers are joining from all parts of the world. So they'll be singing mostly based on the Shiva songs. So this is trying to spread the awareness all over the world. To donate to our organization, the best resource is going online, shankaranetralaya.usa.org. Then you have a link to donate through Network for Good or PayPal. That is the most easiest way to donate. Or if we are also partner with United Way. So if you work for an organization which supports United Way, you can contact your organization and donate through United Way. And if federal employee, we also partner with we also participate in combined federal campaign. So this is another good way of donating. There are many donors, they donate their appreciated stocks. So this is you can avail tax deduction for that. And you can also contribute by check. The address is on the website, 9710 Travel Gateway Drive, number 392, Rockwell, Maryland 20850. Many employees and many people, if you don't want to make a
big donation at once, you can request for a payroll deduction. Okay. Or draft from checking account, small amount every month, like say $50, $25, $100, right? So when you accumulate, donate small amount every month, it will, over the years, you might have donated like thousands of dollars, right? Even $65, you can sponsor one cataract surgery, right? So these are all the different ways of donating. So please go to our website and look, explore all the options, and request you to make a donation. Thank you. Super. Thank you so much, Krishnaji. So yes, Murthy garu, చెప్పండి. అయితే మనకి శంకర్ నేత్రాలయలోని దీనికి సంబంధించి, ఈ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించి మనకి ఒక న్యూ జెర్సీ లేకపోతే మేరీలాండ్ కాకుండా అమెరికాలోని సంయుక్త రాష్ట్రాలు అన్నిటిలో కూడా వివిధ నగరాలలో కూడా దీని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయా? ఉంటే ఎంతమంది సభ్యులు ఉన్నారు? అంటే ఒక్క మేరీలాండ్ ఈ ప్లేస్ కి సంబంధించి కాకుండా ఇతర నగరాలలో కూడా ఎంతమంది సభ్యులు ఉన్నారు? అయితే వీళ్ళందరితో కలిసి మీరు ఎలాగా సర్వీసెస్ అందిస్తున్నారు? ఎలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు వర్కింగ్ అది? ఓకే, ఇందాక కృష్ణరాజు గారు చెప్పిన దానికి ఒక్క పాయింట్ యాడ్ చేయాలండి, తర్వాత మీ పాయింట్కి వస్తాను. ఇది ఎంప్లాయర్ మ్యాచ్ కూడా ఉందండి. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు $X కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే మెనీ ఎంప్లాయర్స్ మ్యాచ్ దట్. సో అక్కడ మాకున్న డోనర్స్ లో చాలా మంది అది కూడా చేస్తారండి. సో ఇప్పుడు చాలా మంది ఎంప్లాయర్స్ వాళ్ళ HR పోర్టల్స్ లో చారిటీ కాంట్రిబ్యూషన్స్ చేసే దాంట్లో కూడాను మా శంకర్ నేత్రాలయ చాలా మంది ఎంప్లాయర్స్ లో ఉందండి. అది ఇంకా కమింగ్ బ్యాక్ టు మీ క్వశ్చన్ ఏమన్నారండి, ఇప్పుడు మాకు ఒక 17 to 18 సిటీస్ లో చాప్టర్స్ ఉన్నాయండి. మేము టిపికల్ గా చాప్టర్ అంటాము, బ్రాంచ్ కంటే కూడాను. అక్కడ ట్రస్టీలు ఉంటారు. ఆ ట్రస్టీలు మళ్ళా లోకల్ వాలంటీర్స్ తో కోఆర్డినేట్ చేస్తుంటారండి. సో మాకు ఈచ్ చాప్టర్ కి ఒక వాట్సాప్ గ్రూపు, అక్కడ ఆ సిటీలో వాళ్ళు ఈ అవేర్నెస్ రైజ్ చేయడానికి కానీ, ఫండ్స్ రైజ్ చేయడానికి కానీ ఏమేమి యాక్టివిటీస్ ప్లాన్ చేస్తున్నారో అవన్నీ లోకల్ ట్రస్టీకి అప్డేట్ చేస్తుంటారు. ఆ లోకల్ ట్రస్టీస్ వచ్చేసి మన సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ ఉంటారు కదండి, ఎవ్రీ 2 months మాకు కాల్ ఉంటుంది. ఏంటి ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేయాలి, రోడ్ మ్యాప్ ఏంటి, అదే స్టాండర్డ్ గా ఏం ప్లాన్ చేసుకోవాలి, ఈ సంవత్సరం ఏం ప్రోగ్రాములు చేస్తున్నాము, అటువంటి వాటికి అప్డేట్. ఓకే సూపర్ సార్. అలాగే మరి ఇంకా మన ఈ శివరాత్రి ఈవెంట్ సంబంధించి ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ మీరు యాడ్ చేయాలనుకున్నా? అలాగే ఏంటంటే ఇందులోని శివరాత్రి సంబంధించి ఆల్రెడీ డివోషనల్ సాంగ్స్ పాడతారు అని చెప్పారు వివిధ భాషల్లో. మరి దీనికి స్పెషల్ చీఫ్ గెస్ట్ ఎవరైనా వస్తున్నారా? వస్తే వాళ్ళు ఎవరెవరు? అండ్ ఇంకా ఈ ఈవెంట్ లోని ఈవెంట్ ఏ టైం కి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఏ టైం కి ఎండ్ అవుతుంది, అండ్ ఇందులో ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, అండ్ ఫుడ్ అవి కూడా అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది, వీటి గురించి కొంచెం చెప్తారా? ఇది శివరాత్రికి వర్చువల్ ఈవెంట్ అండి. ఇది ఇన్ పర్సన్ ఈవెంట్ కాదండి. ఇప్పుడు చేస్తున్నది ఆన్లైన్ ఈవెంట్ అంటే ఆన్లైన్ ఈవెంట్. సో అది ఆ డీటెయిల్స్ మేము మీకు షేర్ చేస్తామండి. అది ఎక్కడ ఏంటి, ఏ యూట్యూబ్ లో వస్తుంది, డిఫరెంట్ ఛానల్స్ ఏ టైంలో వస్తుంది అన్నది ఆ డీటెయిల్స్ మేము మీకు షేర్ చేస్తామండి. మీ శ్రోతలకు మీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లిస్ట్ లో పంపిస్తే ఇట్ విల్ బి సో గుడ్. ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఇది వర్చువల్ కాబట్టి ఓన్లీ సాంగ్స్ అవి ఉంటాయి. ఒకవేళ చీఫ్ గెస్ట్ ఎవరైనా దీనికి కూడా చీఫ్ గెస్ట్లు కూడా ఎవరైనా ఉన్నారా? ఉంటే వాళ్ళు కూడా వర్చువల్ గానే దీన్ని చూస్తూ ఉంటారు. ఇది వర్చువల్ ప్రోగ్రామ్, ఇది ఇస్ నాట్ లైక్ ఇన్ పర్సన్. మాకు ఇప్పుడు ఎస్వి ఆచార్య గారు, హీ ఈస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ USA. ఆయన చీఫ్ గెస్ట్ గా అనుకోవచ్చు. ఇండియాలో ఇప్పుడు డాక్టర్ గిరీష్ రావు గారు, హీ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్. వాళ్ళు దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ డస్. అట్లా అనుకోవచ్చు చీఫ్ గెస్ట్ గా అనుకుంటే. ఇప్పుడు బాలా గారు కరెక్ట్ సర్వింగ్ యాజ్ అ ప్రెసిడెంట్, బాలారెడ్డి ఇందూర్ గారు. సో వాళ్ళు అట్లా అది సూపర్. అయితే వర్చువల్ లోని మొత్తం డివోషనల్ సాంగ్స్ అన్ని మనం హ్యాపీగా వినొచ్చు. అండ్ ఈ లింక్ ఏదైతే వర్చువల్ ఈవెంట్ ఉందో, కాన్సర్ట్ ఉందో, దాని లింక్ మాకు సేమ్ డే
మీరు పంపిస్తారా, లేకపోతే ముందుగానే 1 day ముందు మీరు ఆ లింక్ షేర్ చేస్తారా? మేము ముందుగానే షేర్ చేస్తామండి. సో దట్ మీరు మీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లిస్ట్ కి పంపిస్తే కనుక దట్ బి గ్రేట్ అప్రిషియేటెడ్ అండి. ఓకే ఓకే. అండ్ అలాగే ఈ ఈవెంట్ కి కానీ లేకపోతే శంకర్ నేత్రాలయకి కానీ డొనేషన్స్ పంపించాలి అంటే మినిమం ఆర్ మాక్సిమం అమౌంట్ అలాంటివి ఏమి లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి? ఎవరికి ఎంత తోచితే అంత డొనేషన్? మినిమం లేదండి, మాక్సిమం లేదండి. మేము ఏం సజెస్ట్ చేస్తామంటే $65 అని ఇస్తే మీకే తృప్తిగా ఉంటుంది. ఈవెన్ ఎనీబడి కెన్ గో అండ్ డొనేట్ యాజ్ దే వాంట్. కానీ ఒక $65 ఏంటంటే ఒక క్యాటరాక్ట్ ఆపరేషన్ స్పాన్సర్ చేయగలరు కాబట్టి అది నెట్వర్క్ ఫర్ గుడ్ ద్వారా చేస్తే కనుక అక్కడ ఏ పేషెంట్ కి మీ డబ్బుల ద్వారా ఆపరేషన్ జరిగిందో ఆ పేషెంట్ డీటెయిల్స్, ఫోటోస్ అవన్నీ కూడాను మీరు అక్కడ కాంట్రిబ్యూట్ చేసేటప్పుడు ఇచ్చే ఈమెయిల్కి వచ్చేస్తాయండి. మా బ్యాక్ ఎండ్ స్టాఫ్ ప్రతి డోనర్ కి పంపిస్తారండి. ఓకే. సో ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ హౌ ఆర్ యు గెట్టింగ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ టీవీ ఛానల్స్? హౌ ఇస్ ద సపోర్ట్? అంటే ఇప్పుడు మాకు కాంటాక్ట్ ఉన్న వాటిల్లో ఉందండి. ఇప్పుడు చాలా మటుకు తెలుగు ఛానల్స్ లో బాలాగారి మూలంగా మాకు బాగా విజిబిలిటీ వచ్చింది. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ మోర్ విజిబిలిటీ ఇంటూ తమిళ్ ఛానల్స్ అండ్ బెంగాలీ ఛానల్స్ అండి. ఎందుకంటే ఇది మేజర్ గా ఉన్న హాస్పిటల్స్ చెన్నైలో అండ్ కల్కటాలో. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో మేసు ట్రై చేస్తున్నాము. ఇంకో జార్ఖండ్ లో కూడాను టాటా ట్రస్ట్ వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేసిన ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఉందండి. మాకు జార్ఖండ్ లో కూడా మేసు ఉంది. అక్కడ మన హిందీ బెల్ట్ లో కానివ్వండి, బెంగాలీ బెల్ట్ లో కానివ్వండి, అక్కడ తమిళ్ బెల్ట్ అండ్ కన్నడ, ఈ వీటిల్లో ఈ ఛానల్స్ లో తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అని ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. మీకు ఎవరైనా తెలుసు చెప్పండి. తప్పకుండా. అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మనకి అమెరికాలోని మీరు ఈ క్యాటరాక్ట్ కానివ్వండి లేకపోతే డిఫరెంట్ కంటికి సంబంధించి చాలా రకాల ట్రీట్మెంట్స్ అందిస్తున్నారు, మీరు సర్వీసెస్ అందిస్తున్నారు. సో వీటికి సంబంధించి ట్రీట్మెంట్ అందించడానికి ఇక్కడ అమెరికా లోకల్లోనే ఉండే డాక్టర్స్ ని సంప్రదిస్తున్నారా, లేకపోతే ఎవరైనా చీఫ్ స్పెషలిస్ట్ ని ఇండియా నుంచి తీసుకొస్తున్నారా స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్స్ కోసం? ఇక్కడ మాది ఫండ్ రైజింగ్ ఆర్మ్ అండి. యుఎస్ లో ఏమి మెడికల్ ప్రొసీజర్స్ ఏమి చెప్పండి, ఇదంతా ఫండ్ రైజింగ్ ఆర్మ్. ఇన్ ఆపరేషన్స్ జరిగేదంతా కూడాను ఇండియాలోనేనండి. ఇక్కడ మీరు $65 కి అసలు ఇక్కడ ఏమి రాదండి. ఇక్కడ క్యాటరాక్ట్ చేస్తే నేను ఒకసారి ఆప్థాల్మాలజిస్ట్ ని కనుక్కుంటే ఇట్ కాస్ట్ thousands of dollars అని చెప్పారు. యు నో యుఎస్ లో హెల్త్ కేర్ హౌ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇట్ ఈస్. అసలు చాలా. ఒక చిన్న స్కానింగ్ చేస్తేనే మనకి $100 పైన అయిపోతుంటాయి కొన్నిటికి ట్రీట్మెంట్స్ కి. 100 is you are very generous. I mean జనరస్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే చిన్న స్కానింగ్స్, చిన్న బ్లడ్ వర్క్ కే మనకి వెళ్ళిపోతాయి డాలర్స్. ఇంకా కంటివి కానివ్వండి, ఎనీ అదర్ హెల్త్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి, వాటి ట్రీట్మెంట్ అంటే కొన్ని వేలల్లోనే ఉంటుంది, రైట్? $1,000 ఉంటుంది. ఇది మాది ఫండ్ రైజింగ్ ఆర్మ్ అండి. శంకర్ నేత్రాలయ ఇండియాకి అక్కడ మెడికల్ ప్రొసీజర్స్ అన్ని జరిగేది అక్కడ అండి. పేషెంట్స్ టేక్ కేర్ చేసేది అక్కడ. లేకపోతే ఇక్కడ ఏ మాత్రం సరిపోవండి. ఇక్కడ అంటే యు నో హౌ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇట్ ఈస్. రైట్ సూపర్. అయితే స్ట్రీమింగ్ ఎలా ఉంటుందండి? ఇప్పుడు మీరు కవర్ చేసేవి కానివ్వండి లేకపోతే మిగతా విషయాలకి కానీ మీరు చేసే ప్రోగ్రామ్స్ కి వాటికి హౌ ఆర్ యు గెటింగ్ స్ట్రీమింగ్ ఫ్రమ్ మెనీ టీవీ ఛానల్స్? అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది టీవీ ఛానల్ ఓనర్సే మా ట్రస్టీలు ఉన్నారండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీవీ ఏషియా తెలుగు, హీఈస్ వన్ ఆఫ్ అవర్ ట్రస్టీ. సాక్షిలో తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అట్లా టీవీ డిఫరెంట్ ఛానల్స్ లో త్రూ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ గానీ, త్రూ కాంటాక్ట్స్ గానీ మనం చేస్తున్న నోబుల్ వర్క్ కి వాళ్ళే ఏమి ఛార్జ్ చేయకుండా ప్రసారం చేయడం అవన్నీ చేస్తున్నారండి. ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇట్ ఈస్ ద నోబుల్ సర్వీస్ అండ్ వీ ట్రై టు సర్వీస్ హంబ్లీ. సో నోబిలిటీ అండ్ హ్యూమిలిటీతోనే మాకు ట్రాక్షన్ వస్తుంది బేసికల్ గా. ఎందుకంటే ఇది కమర్షియల్ గా మేము ఇఫ్ యూ గో స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ 6% ఓవర్ హెడ్ అవ్వదండి మాకు. యాజ్ కృష్ణరాజ్ బట్ సైడ్ మాకు మాక్సిమం 3% to 4% కూడా ఓవర్ హెడ్ ఉండదు అనమాట.
సో Oh, we request the people and tell them ఇది నోబుల్ సర్వీస్, పూరెస్ట్ ఆఫ్ ది పూర్ పేషెంట్స్ కి సర్వ్ చేస్తున్నామంటే దే గివ్ ద స్లాట్ ఆన్ దేర్ ఛానల్. సూపర్. అండ్ ఇంకొకటి, ఇప్పుడు మనకి మీకు తెలుసు హై స్కూలర్స్ కి టిపికల్ గా అమెరికాలోని హై స్కూల్ లో చదివే పిల్లలకి దే లైక్ మెనీ ఆర్గనైజేషన్స్ విల్ బి గివింగ్ ద వాలంటీర్ అవర్స్, రైట్? సో అలాగే ఇప్పుడు మన ఆర్గనైజేషన్ లైక్ శంకర్ నేత్రాలయలోని కిడ్స్ లైక్ హై స్కూలర్స్ కానీ ఇలాంటి పిల్లలు ఎవరైనా మీకు వాలంటీర్స్ గా చేస్తున్నారా? ఒకవేళ చేస్తే వాళ్ళకి మీరు ఎటువంటి ట్రైనింగ్స్ ఇస్తారు? అండ్ అలాగే వాళ్ళకి వాలంటీర్ అవర్స్ కూడా కవర్ చేస్తారా? అవునండి, చేస్తామండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్లీ, ఇది వరకు పాండమిక్ రాకముందల ఇయర్లీ ప్రతి మేజర్ సిటీలోనూ ఒక క్లాసికల్ డాన్స్ ప్రోగ్రామ్, క్లాసికల్ వోకల్ ప్రోగ్రామ్ చేసేవాళ్ళం అండి. అది చేయడానికి బ్యాక్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ వర్క్ ఉంటుంది కదా, అందులో ఎవరన్నా కానీ ఇట్లాగా వర్క్ చేస్తే వాళ్ళకి వాలంటరీ అవర్స్ ఇస్తామండి. అండ్ ఇప్పుడు కొంతమంది పిల్లలు ఏంటంటే వాళ్ళంతటా వాళ్ళే ఫండ్ రైజింగ్ చేసి వాళ్ళు శంకర్ నేత్రాలయకి ఇస్తుంటారండి, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్. ప్లస్ కొంతమంది వాళ్ళ పుట్టినరోజుకి వచ్చిన గిఫ్ట్లు ఇస్తుంటారు. అంటే సమ్ పేరెంట్స్ మ్యాచ్ కిడ్స్ కి వచ్చిన గిఫ్ట్లు, డిఫరెంట్ థింగ్స్ అండి. కొంతమంది వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ పాస్డ్ అవే వాళ్ళ మెమరీలో చేస్తుంటారు. ఎవ్రీథింగ్. సమ్ పీపుల్ డూ ఇట్ ఆన్ దేర్ మ్యారేజ్ యానివర్సరీస్, డూ ఇట్ ఆన్ దేర్ కిడ్స్ బర్త్డేస్. అక్కడ మనము ఆన్లైన్ లో కాంట్రిబ్యూట్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఏ డేట్ చెయ్యొచ్చు అని కూడా చెప్పచ్చండి. సో దట్ అక్కడ ఇండియాలో ఆ రోజున చేస్తారండి ఆపరేషన్. సూపర్ సార్, వెరీ నైస్ అండి నిజంగా. ఎందుకంటే ప్రతి ఏంటంటారు, ఏ స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్ లోనైనా సరే ఎటువంటి చిన్నది పెద్ద ఏదైనా హై స్కూల్ కిడ్స్ అన్నారు అంటే వాళ్ళకి ఆల్ ద 4 years ఆఫ్ హై స్కూల్ లోని కంపల్సరీ వాళ్ళకి వాలంటీర్ అవర్స్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. సో అందుకే ఇది కూడా ఒక నాన్ ప్రాఫిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్, ఒక మంచి ఆర్గనైజేషన్, మంచి కాజ్ కోసం మీరు చేస్తున్నారు. సో ఇందులో కూడా కిడ్స్ వాళ్ళకి మీరు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అలాగే వాలంటీర్ ఇలా చేయాలి అలా చేయాలన్న అని. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మెడికల్ ఫీల్డ్ కి సంబంధించి చాలా పిల్లలు ఇంకా వాళ్ళకి చాలా ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది ఇలాంటి వాటిలోని వాళ్ళు సర్వీస్ చేస్తే, రైట్? అవునండి, అవును. ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ ఎనీ కిడ్ వాంట్స్ టు గో గెట్ ట్రై ఆప్థాల్మాలజీ ఫీల్డ్, వీ కెన్ ఈవెన్ అరేంజ్ దట్ అండి. ఇది ఎందుకంటే వరల్డ్ లో 4th బెస్ట్ హాస్పిటల్ ఇన్ ఆప్థాల్మాలజీ కూడా వచ్చిందండి, శంకర్ నేత్రాలయ. సో వెరీ నైస్ సార్. అండ్ సో మైక్రోసాఫ్ట్ తో మీ అనుబంధం, అలాగే మైక్రోసాఫ్ట్ తో మీరు అసోసియేషన్ ఎర్లీ బేసిస్ లో ఎలా ఉంది? మైక్రోసాఫ్ట్ లో అక్టోబర్ మంత్ లో వాళ్ళు గివ్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందండి. ఆ గివ్ అనే ప్రోగ్రామ్ లో మాకు సిఆర్టీ లో మైక్రోసాఫ్ట్ లో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ కొంతమంది ట్రస్టీలు ఉన్నారు. వాళ్ళు అక్కడ పోకర్ టోర్నమెంట్ ఆర్గనైజ్ చేస్తారండి. ఇండియన్స్, నాన్ ఇండియన్ పీపుల్ కూడా వచ్చి ఆడి ఆ ప్రొసీడ్స్ అన్ని కూడాను శంకర్ నేత్రాలయకి ఇస్తుంటారు. సో దే రేజ్ డీసెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ, లైక్ $30,000-40,000 పర్ ఇయర్ రేజ్ చేస్తున్నారు. దాని మూలంగా అగైన్ 500-600 పీపుల్ కి క్యాటరాక్ట్ స్పాన్సర్ చేయగలుగుతున్నామండి. సూపర్ సార్, చాలా పెద్ద అది కౌంట్ అండి. అది 500-600 ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ. వెరీ నైస్ అండి. అసలు అంటే శంకర్ నేత్రాలు ఇండియాలో ఉందని నేను విన్నాను, కానీ అమెరికాలో ఉంది. అండ్ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇంత లైక్ చాలా వాస్ట్ కౌంట్ లోని మీరు సర్వీసెస్ అందిస్తున్నారండి. ఇట్స్ నాట్ దట్ అంటే ఇట్స్ a fundraising arm. So 501(c)(3) each and every dollar tax deductible, ఎంప్లాయర్ మ్యాచింగ్ ఉంటుంది. అండ్ మా కృష్ణరాజ్ భట్ గారు చెప్పినట్టు చారిటీ నావిగేటర్ లో హైయెస్ట్ పాసిబుల్ రేటింగ్ అండి, 4 star రేటింగ్. అది దే లుక్ ఎట్ ఈ చారిటీలో ఫండ్స్ ఎలా యూజ్ అవుతున్నాయి, మిస్యూజ్ అవ్వట్లేదు, చాలా క్వాలిటీ క్రైటీరియా చూస్తే గానీ 4 star ఇవ్వరండి. అవన్నీ చూసి మాకు హైయెస్ట్ రేటింగ్ ఫ్రమ్ చారిటీ నావిగేటర్. సూపర్ సార్, సూపర్, వెరీ నైస్. చాలా బాగుంది మూర్తి గారు, ఎంత అంటే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు అందించారు. థ్యాంక్ యూ. సో నౌ లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు కృష్ణాజీ. సో కృష్ణాజీ,
Yes. Till now, Murthy ji has given us lot of information about services being offered from Nethralaya to many patients in India. So, and also the type of volunteers and the what do you say, the volunteer hours for the kids of high schools and everything he has explained. So, can also you explain us like if the donors, if they donate some amount, whatever they like, through either PayPal or Mastercard or credit card, anything, whatever is the process, if they offer their donations to our Shankara Nethralaya, so how can they get the tax deductible form or something through email, or how can they like receive that your amount has been received and this is tax deductible, and this form you can submit to the tax filing? Yes, whenever you send the any amount of donation, Mm-hmm. we have a unit in Washington DC. They process it. They'll send a tax deductible letter right away. Okay. That Okay. that you can use it to claim your tax deductions. Superb. 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 So Yes. since last 2 years, we have been collecting more than like $1 million in the US in donations. So it is getting used for a very good cause, Mm-hmm. and I request everyone to donate generously. Thank you. Right. Yes. Thank you. And also, Krishnaji, can you explain during before pandemic and during pandemic and after pandemic? So, did you find any changes in the services from your Nethralaya to patients in India? Because Yes, before during pandemic, we used to meet, we used to have meetings, we used to talk to each other either personally or through phone or something like that. But during pandemic, like 2 to 3 years, we are completely away from each other. We could not meet each other and we could not conduct any meetings like in person. Everything is going on virtually. And after pandemic, now everyone getting to normal. So in these three phases, what is the difference you have found uh, regarding this Nethralaya and its services? So one good thing was we were always having meetings virtually Mm-hmm, because of the distance. Like Mr. Murthy is in Atlanta, I am in DC. mm-hmm. Some trustees are in California, some are in Utah. It's like since we are spread across all over, we were always having our meetings virtually. So during pandemic also, we had our regular meetings, and we were meeting like all our goals. We were able to collecting funds. The only thing which changed was uh, before the pandemic, we were having more in person events Mm-hmm. like concerts and all, where people in different places in the USA. But during pandemic, we still conducted some concerts online Okay. where the artists were in India and we streamed live. Uh, during the pandemic, there was some disruption to the Shankara Nethralaya operations in India, Mm-hmm. but we were able to raise considerable funds even during that time. So thanks to Right. all our. Yes, yes. Really, during pandemic time, only the thing we could do is conduct virtual meetings and just send donations. Other than that, we can't do anything, right? We were not able to do Yes, any other services. that's correct. So thank God that even during pandemic also we were able to offer our services to the people in India and also operations. So very nice. And before ending our interview, Murthy ji, మీరేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా మన లిజినెస్ కి కానివ్వండి, లేకపోతే శంకర్ నేత్రాలయ టీమ్ కి సంబంధించి ఆ ఇంకేమైనా చెప్దాం అనుకుంటున్నారా మన శ్రోతలకి? మీ శ్రోతలకి ఎవ్రీవన్, మేము మీరు జనరస్ గా డొనేట్ చేయండి. వన్ థింగ్ వీ గ్యారంటీ ఈస్ యువర్ మనీ విల్ బి స్పెంట్ ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ పూర్ పేషెంట్. దట్ మచ్ గ్యారంటీ వీ విల్ గివ్. మేము వాలంటీర్స్ అయితే వీ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూట్ అవర్ ఓన్ మనీ. సో మేము ఫిడ్యూషరీ రెస్పాన్సిబిలిటీగా మేము చేస్తున్నాము. ఇంతవరకు మేము చేసిన దాంతో కొన్ని వేల మందికి కంటి చూపు వచ్చిందండి. దాని మూలంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈవెన్ $65 కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన మీ డబ్బులతో ఎవరికి చూపు వచ్చింది అన్న ఈమెయిల్ కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది చూడండి మీకు.
then you అంటే పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నా, యూ గెట్ సో మచ్ సాటిస్ఫాక్షన్. అండ్ నేనైతే పర్సనల్ గా మా పిల్లలు కూడాను వాళ్ళకి ఇచ్చే ఎలవెన్స్ లో కూడాను కొంచెము కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటారు. సో వాళ్ళకి ఇట్స్ బిగ్ డీల్. అంటే $65 కి వాళ్ళు ఒక నీ కాంట్రిబ్యూషన్ మూలంగా ఇట్లా వచ్చింది అంటే, సో దేర్ ఆర్ క్వైట్ ఎ ఫ్యూ థింగ్స్ లైక్ $250 కి ఒక మేజర్ సర్జరీ చేస్తారండి. సో మెనీ థింగ్స్. అంటే మీ ఒక ఫీల్డ్ డే చేయాలంటే $700. మా వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి చూస్తే డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ దట్స్ వాట్ వీ టెల్ పీపుల్, get involved with just $65, see the service. Then ఫస్ట్ టైమే మేము సాలిసిట్ చేయాలండి, తర్వాత ఎవరికి చేయట్లేదండి. వన్స్ దే సీ హౌ దేర్ మనీ ఈజ్ మేకింగ్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ పీపుల్స్ లైఫ్స్, అదండి ఒక్కసారి కన్సిడర్ చేయండి. ఇట్స్ ఎ గుడ్ కాజ్, నోబుల్ కాజ్ అండ్ వెరీ ప్రివెంటబుల్. సో ఫర్ ద పర్సన్ హూ ఈజ్ సఫరింగ్, దట్ ఈస్ అ లైఫ్, డే అండ్ నైట్ డిఫరెన్స్. డే అండ్ నైట్. నాకు పర్సనల్ గా చాలా కేసులు తెలుసండి. ఇప్పుడు ఇన్ని ఏళ్ళ మట్టి పని చేస్తున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, ఫ్రెండ్స్ లో డిస్టెంట్ రిలేటివ్స్, నాట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ వెరీ వెల్ టు డూ. సో వాళ్ళ ఫైనాన్స్ బట్టి మేము కోఆర్డినేట్ చేస్తుంటాం, వీళ్ళకి మన సర్వీస్ అకౌంట్ లో చేయండి. కొంతమంది ఏమో అదేంటి ఈవెన్ పేరెంట్స్ కూడా చేస్తారు. దే ఆర్ కన్సర్న్డ్ బికాస్ ఐ ఈజ్ సో ఇంపార్టెంట్ అంటే అక్కడ లోకల్ స్టాఫ్ చెప్పి ఇట్లా వస్తున్నారు చూడండి. అంటే తెలియని వాళ్ళైనా తెలిసిన వాళ్ళైనా వన్స్ దే ఆర్ ఆన్ ద ఆపరేటింగ్ బెడ్, డాక్టర్స్ విల్ డూ ద ఆపరేషన్ విత్ ద సేమ్ కేర్. వాళ్ళకి అట్లాగా మేము భరోసా కూడా ఇస్తున్నాము, మీరేమి టెన్షన్ పడద్దు. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ ఆప్థాల్మాలజికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్తానండి. సో రిక్వెస్ట్ యువర్ డోనర్స్ టు కన్సిడర్ డొనేటింగ్ అండ్ దే విల్ సీ హౌ దేర్ మనీ will make a difference in somebody's life. Okay, superb. And also, out of 35 trustees all over the USA, how many women trustees are part of this organization, Murthy garu? Women trustees about 4-5 women trustees ఉన్నారండి. ఇక్కడ ఉమెన్ మెన్ ఏం లేదండి, వాలంటీర్ గా ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కన్సిడర్ మై వైఫ్ ఆల్సో యాజ్ అన్ ఇండైరెక్ట్ ట్రస్టీ బికాస్ ఐ స్పెండ్ సో మచ్ టైమ్ ఆన్ దిస్. ఇప్పుడు తన కోఆపరేషన్ లేకపోతే నేను చేయలేను కదా. ఇంట్లో తను పిల్లల్ని అవి చూసుకోలేదని చూసుకోవాలి కదా, ఎవరో ఒకళ్ళు పనులు చేస్తున్నారు. సో అట్లాగా ఉమెన్ మెన్ ఏం లేదండి, దిస్ ప్యూర్ వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్. వాళ్ళు ఏ స్టేట్ నుంచి ఏ లింగ్విస్టిక్ ఏమీ లేదండి. ఇఫ్ ద ఓన్లీ ఇంగ్రీడియంట్ ఈస్ దే హ్యావ్ ద ప్యాషన్ టు సర్వ్, అంతే. దట్స్ ఆల్ వీ కేర్ ఫర్. Superb, sir. Superb. Thank you so much. And last but not least, Krishna ji, can you also tell, do you want to tell anything to our listeners before winding up this interview? Yes, Sowjanya ji. Since it is a Telugu NRI radio for the NRI population, I just, in addition to what Mr. Murthy ji spoke, nicely, I also want to add this. The Shankara Nethralaya was founded by a doctor who was NRI. He was a doctor in the USA. He was an eye doctor. He's a very good eye doctor in New York and Boston. He was here in the 1960s. And his wife was also a doctor in the USA, Dr. Vasanthi, right? So in the 1960s, which had such a lucrative career in the USA, they left everything. And they thought, okay, we should do something in our motherland. Then where there are so many blind people, right? So they left everything. They went back to India. They started from scratch, right? And they built one of the best eye hospitals in the world. In the Newsweek, the international survey, the Shankara Nethralaya is the only eye hospital in India, which is in the best hospitals list in the world. And more than 25 years ago, 1996 itself, he won the Padma Bhushan, which is the third highest civilian award. Right. And it's like so many celebrities are there, which are our brand ambassadors, and they, Mr. Nani Palkiwala says it's the best managed voluntary hospital in the world. So,
So whatever the money is donated, like Mr. Murthy said, rightly said, it will be used in a good cause, and the administrative costs are very, very minimal. So you can be assured that each penny of yours will be put to very good use, and nothing is greater than your eyesight. It is the most important thing in your for any human being. So Right. it's a noble service to is just $65 can the Shankara Nethralaya can perform eye surgery. So even the small donation is we will really appreciate, and I request everyone to donate generously. Thank you. Thank you so much, Krishna ji and Murthy garu. Yes, before winding up, I want to tell you, like during this interview, I have also donated a small amount to Shankara Nethralaya. ఓకే గ్రేట్. Oh, thank Yes, because ఇంకోటండి, యాడింగ్ టు కృష్ణరాజు గారు దానికి, ఇప్పుడు మన భారతరత్న డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు మల్టిపుల్ టైమ్స్ వచ్చారండి శంకర నేత్రాలయకి. భారతరత్న ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి గారు ఆవిడ పాడిన పాటలకు వచ్చే రాయల్టీ కూడాను శంకర నేత్రాలయకి సమ్ పార్ట్ వచ్చేటట్టు చెప్పారండి. ఇండియాలో హూ ఇస్ హూ లైక్ అమితాబ్ బచ్చన్, రజనీకాంత్, డిఆర్డిఓ పాస్ట్ డైరెక్టర్ సతీష్ రెడ్డి గారు, చాలా మంది అండి. ఇప్పుడు మా సైట్ లో చూస్తే కనుక మీరు బోల్డ్ అంత మంది హూ ఇస్ హూ ఆఫ్ ఇండియా గేవ్ దేర్ వర్డ్ ఆన్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ శంకర నేత్రాలయ. అమితాబ్ బచ్చన్ గారిది అవన్నీ కూడా వీడియో లింక్స్ అన్ని మా సైట్ లోనే ఉన్నాయండి, చూడొచ్చు. సౌరభ్ గంగూలీ గారు, మాధవన్ గారు, మాధవన్ గారు, టాటా గారు. Yes, exactly. Yes. Superb, Andy. Thank you so much, both of you, for spending this much of 1 hour of time from your precious time, and explaining us more and more information about Shankara Nethralaya, and also the upcoming Shivratri virtual concert event also. Thank you so much, and wish you all the very best. Hopefully you will receive more and more donations to help the needy people, like regarding the eye sight or eye operations or whatever regarding the eyes, and many people will get the services in India. Wish you all the very best once again, and heartfully I thank you, Mr. Balareddy garu, for giving us this wonderful opportunity to interview your team members. Thank you so much. Thank you, Andy. Thank you for giving us the opportunity to explain about Shankara Nethralaya and its noble mission. Thank you. Thank you so much, both of you. Yes. So ఇదండి, మరి ఈ రోజు మనం శంకర్ నేత్రాలయ యుఎస్ఏ టీం నుంచి ఇంటర్వ్యూ చేసాము. సో మరి ఎక్కువ ఆలస్యం చేయకుండా మీకు కానీ శంకర్ నేత్రాలయకి కానీ ఏవైనా డొనేషన్స్ పంపించాలనుకుంటే శంకర్ నేత్రాలయ USA.org వెబ్సైట్కి వెళ్ళి అక్కడ మనకి చక్కగా డొనేషన్ చేయడానికి రకరకాల అమౌంట్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. మరి వెళ్ళి మీరు డొనేషన్ చేసి మీ వంతు సహాయాన్ని కంటికి సంబంధించిన ఎన్నో బాధలతో బాధపడుతున్న వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు సహాయం చేయాలని కోరుకుంటూ, ఇంత సదవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి శంకర నేత్రాలయ టీం మెంబర్స్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఇంకొక రోజు ఇంకొక మంచి ఇంటర్వ్యూతో ఇంకొక మంచి టీంతో మీ ముందుకుంటాను. అంతవరకు సర్వే జన సుజనా భవంతు, సర్వే సుజనా సుఖినో భవంతు, స్వస్తి తెలియజేస్తూ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫేవరెట్ ఆర్జే సౌజీ ఫ్రమ్